नमस्कार सब लोगों को। मैं हूँ अध्यापिका जीएच कॉलेज के अनीता उगरकोल जी। आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ व्याकरण विभाग के प्रथम पीयूसी के 50 अंक के लिए आप लोगों को रहता है। तो आप जो यहाँ पर है वाक्यों की शुद्धि, कारक, मुहावरे, लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द यहाँ पर कहलाते हैं। विलोम शब्द और पत्र लेखन, अनुवाद, इतना जो है आप लोगों के लिए सिलेबस के लिए यहाँ पर रहता है। कृपया यहाँ पर छात्र छात्राओं यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को अंक कुल मिलाकर सब यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ ध्यान दे के यहाँ पर आप लोग एक अंक के लिए यहाँ पर विचारों को करना है। पहले विचार यहाँ पर आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पर बता रही हूँ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ PUC ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರುತ್ತೆ। ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಕಾರಕಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮುಹಾವರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತತೆ, ಲಿಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ವಚನ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅನುವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं, तो आप लोगों के लिए 50 यहाँ पर वाक्य शुद्धियों को यहाँ पर दिया गया है। मैं छंद यहाँ पर समय के अभाव के अंतर्गत आप लोगों के सामने सिर्फ 5 या 10 को यहाँ पर बनाते बनाते यहाँ पर जाऊंगी। वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं इसका अर्थ मैं बता रही हूँ। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे वाक्य कहते हैं। और एक बार सुनिए, पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता हो उसे वाक्य कहते हैं। ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಯಾವ ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇದರ ನಿಯಮ ಏನಪ್ಪ, ವಾಕ್ಯದ ನಿಯಮ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಬರ್ತತೆ, ವಚನ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರಕಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಬರ್ತವೆ, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಶುದ್ಧವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ वाक्यों को लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण इन सब अशुद्धों को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर वाक्य शुद्धि यहाँ पर कहते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्कबुक में दिया गया है वाक्य शुद्धि में यहाँ पर सिर्फ मैं 5 या 6 उदाहरण के अंतर्गत मैं बताऊंगी। गोविंद के बहन का नाम सुशीला है, लेकिन यहाँ पर बहन स्त्रीलिंग है, इसलिए गोविंद की बहन का नाम सुशीला है करके लिखना है। और दूसरा आता है आप उसके घर को गए। यहाँ पर आप उसके घर गए, यहाँ पर आप उसके घर को गए को नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर को निकाल के आप उसके घर गए करके। मेज में पुस्तक पड़ी है, मेज में पुस्तक पड़ी नहीं है होता है मेज पर पुस्तक पड़ी है। ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ वह आपका घर कल आ जाएगा, आ सकेगा नहीं होता है, वह आपके घर कल आएगा। यहाँ पर दिया है वह आपकी घर कल आ सकेगा करके, वह आपके घर कल आएगा करके बनाना चाहिए। मैं स्कूल जाना चाहिए, मैं स्कूल जाना चाहिए नहीं होता है, मुझे स्कूल
जाना चाहिए। इस तरह यहाँ पर चंद विचारों के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है वाक्यों की शुद्धि के लिए। दूसरा यहाँ पर आता है कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक यहाँ पर उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ यहाँ पर जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾ, ಸರ್ವನಾಮ ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಕ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದ್ರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಹ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಥಮವು ಕರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಕೋ, ಕರ್ಣ ಸೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮವು ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದೇಳಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान यहाँ पर भरिए. यहाँ पर ने, को, से, का, की, में, पर, के लिए द्वारा यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर 5 मैं बता रही हूँ. छात्र कलम से लिखता है. छात्र कलम को नहीं लिखता है, कलम से लिखता है करके यहाँ पर आप लोग जो कारक चिन्ह को यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना चाहिए. और पेड़ डैश पत्ता गिरा. पेड़ से यहाँ पर पेड़ पर नहीं है, पेड़ से ಗಿಡದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದೇಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತು? ನಮಗೆ ಗಿಡದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಧ್ಯಾಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಪಡಾತೆ ಹೇ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಸ್ಕಿ ಬಹನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಮ್ ಮಾಲ್ತಿ ಹೈ. ಉಸ್ಕಿ ಬಹನ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಮಾಲ್ತಿ ಹೈ. ಕಾ लगाना चाहिए. और श्यामा चाकू डैश फल काट रही है. श्यामा चाकू से, किससे उन्होंने फल काट रही है? चाकू से यहाँ पर फल काट रही है. इस तरह जो कारक चिन्हों के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है. और यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि लड़का छत से गिर पड़ा. लड़का कहाँ से गिर पड़ा? ಛತ್ ಸೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಹುಡುಗ ಬಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. आगे यहाँ पर मुहावरे दिया गया है. मुहावरों का अर्थ यहाँ पर है जो ಗಾದೆ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ ಆ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಹಾವರೆ ಅಂತಂದೇಳಂದ್ರೆ ಗಾದೆ ಮಾತು. ಗಾದೆ ಮಾತುಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4 ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ जोड़िस बरीबेकु ಅಂತಂದೇಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के अंतर्गत वर्कबुक में आप लोगों को गर्दन उठाना, खून पसीना एक करना, कमर कसना, आग बबूला होना. यानी गर्दन उठाने का अर्थ है विरोध करना. यानी थोड़ा गर्व से धमकी से हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना, उसको यहाँ पर गर्दन उठाने का यहाँ पर बोल यहाँ पर बताते हैं. खून पसीना एक करना. खून पसीना एक करने का अर्थ है बहुत परिश्रम करने का. ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮರ್ ಕಸಿನ ಅಂದರೆ ತಯಾರ್ ಹೋ ಜಾನ. ನಾವು ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಬಬುಲಾ ಹೋನ ಕ್ರೋಧೆ ಬರ್ಜಾನ. ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು. आगे फिर से वो यहाँ पर दिया गया है आसमान सिर पर उठना. यहाँ पर बहुत शोर करना यानी आवाज़ देने का यहाँ पर विचार यहाँ पर है.
ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಲೇಜಾ ಪಟ್ನ आणि असहनीय ದುಃಖ ಹೋನ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಲೇಜಾ ಪಟ್ನ ಅಂತಂದೇಳಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಲೆ ಕ ಹಾರ್, ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಮೇರಿ ಗಲೆ ಕ ಪ್ಯಾರ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕೊಂತೀವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ ಹೈ करके बोलने के लिए गले का प्यारा यहाँ पर यानी गले का हार यहाँ पर है करके बोलते हैं. गूढ़ गोबर करना, यहाँ पर बात बिगड़ जाना, ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡು, ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो उदाहरण के अंतर्गत मैं यहाँ पर आप लोगों को दो आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत की हूँ. तो आगे दो है यहाँ पर, उसके अंतर्गत यहाँ पर खाक में मिलना, यहाँ पर नष्ट भ्रष्ट कर देना, गाढ़े मुर्दे उखाड़ना, यहाँ पर पिछली बातों को व्यर्थ में याद करना, टांग अड़ाना, यहाँ पर व्यर्थ में धक्कल देना यानी चकमा देना, यहाँ पर है धोखा देना. आगे यहाँ पर दिया गया है जी चुराना, मेहनत से बचना, चांद पर थूकना, यहाँ पर निर्दोष पर दोष लगाना, घर का उजाला इज्जत बढ़ाने वाला, यहाँ पर पीठ दिखाना, यहाँ पर हार कर भागना करके. आगे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है काल. काल यहाँ पर किसे कहते हैं? काल का अर्थ है यहाँ पर यानी भूतकाल, भविष्यकाल यानी वर्तमान काल, यानी यहाँ पर काल किसे कहते हैं, इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है क्रिया के, यानी यहाँ पर आता है काल, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, फिर भी आप लोगों के लिए काल परिवर्तन यहाँ पर है. तो काल इसे कहते हैं क्रिया के जिस रूप से काम के होने के और होने के समय का बोध हो, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಕಾಲ? ಭೂತಕಾಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು, ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಭೂತಕಾಲ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದರೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಭೂತಕಾಲವನ್ನು, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. माताजी पत्र लिखेगी, ये भूतकाल में यहाँ पर बदलिए करके यहाँ पर दिया गया है. माताजी यहाँ पर पत्र लिखती थी या लिखेगी, यहाँ पर आप लोग करना चाहिए. उसने अध्यापक से बात की, इसको वर्तमान काल में बदलना है. वह अध्यापक से बात कर रहा है, वह अपने विचार व्यक्त करता है, इसको भविष्य काल में यहाँ पर बदलना है. वह अपने विचार व्यक्त करेगा, करेगा जो है यहाँ पर भविष्य काल में रहेगा. आप याद करके जो लगाएंगे, यहाँ पर स्त्रीलिंग आ गया तो करेगी, यानी पुल्लिंग आ गया तो करेगा. यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं करके विचारों के अंतर्गत हम लोग आगे जा सकते हैं. इसके नंतर यहाँ पर आ जाएगा. तो 5 उदाहरण के अंतर्गत आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर जा रही हूँ. लिंग यहाँ पर है, इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से या संज्ञा शब्द से जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री का जाति का बोध हो. ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲಿಂಗಗಳಿವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. देवता ये जो है यहाँ पर पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग होता है देवी. दास यहाँ पर क्या है?
पुल्लिंग है, दासी स्त्रीलिंग है, पुत्र यहाँ पर पुल्लिंग है, पुत्री यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है, राक्षस यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, राक्षसी यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है, बेटा पुल्लिंग है, बेटी होता है, मामा पुल्लिंग है, मामी यहाँ पर स्त्रीलिंग यहाँ पर होता है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, पिता यानी माता, श्रीमान श्रीमती, वर वधु, नर नारी, इस तरह लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, सुनार सुनारिन, मोर मोरिनी, लुहार लुहारिन यानी धोबी धोबिन, नौकर नौकरानी, आर स्वामी स्वामिनी, तेजस्वी तेजस्विनी, सुता सुता, अध्यापक अध्यापिका, रूपवान रूपवती। ये सभी जो है आप लोगों के लिए जो लिंग के अंतर्गत यहाँ पर आ गए। आगे हम लोग जाएंगे वचन। वचन यहाँ पर इस तरह है, एक से ज़्यादा जो विचारों को यहाँ पर सूचित करता है उसे हम लोग वचन यहाँ पर कहते हैं। ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಚನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವಶ್ಯಕತಾಯೇ, ಲತಾ ಲತಾಯೇ, ಮಾತಾ ಮಾತಾಯೇ, ಋತು ಋತುಯೇ, ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾँ, ಬೇಟಿ बेटियाँ, सीमिति सीमतियाँ, तलवार तलवारें, लड़का लड़के, आँख आँखें, बात बातें, गाय गाये, भैंस भैंसे, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, बहन बहनें, रात रातें, तोप तोपे, नीति नीतियाँ, सखी सखियाँ, नदी नदियाँ, कली कलियाँ, रानी रानियाँ, साड़ी साड़ियाँ, चिता चिताएँ, पंखा पंखे, बेड़ी बेड़िए, खेला खेले, लुटिया लुटिया यानी ऊपर बिंदी लगाना चाहिए, चंद्र बिंदी, बुढ़िया बुढ़िया यानी ऊपर बिंदी यहाँ पर लगाना चाहिए। आगे यहाँ पर आप लोगों के लिए आता है कि पर्यायवाची यहाँ पर शब्दों के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कहते हैं कि समानार्थक के जिस रूप को यहाँ पर हम लोग पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कहते हैं। ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಧಕಾರ, ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದರೆ ಅಂಧೇರ, ತಮಸ್ ಅನಿ ತಿಮಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಅಮೃತ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಧಾ, ಶುಭ, ಸೋಮ ಅಂತ। ಅಶ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡ, ತುರಂಗ, ವಾಹ, ಗೋಟಕ। ಆಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷು, ದೃಗ, ಅಂಬಕ, ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆಕಾಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಭ, ಅಂಬರ, ಗಗನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಕ್ यहाँ पर ಕುಶಾನು, ಚಿತ್ರಭಾನು, ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ यानी ಜಾತದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಈಶ್ವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಕಮಲ, ಅಂಬುಜ, ರವೀಂದ್ರ, ಸರೋಜ, ಕುವಲಯ ಬೇಕಾದ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು। ಘರ್, ಭವನ, ವಿಲಾಪ, ಸದನ, ನಿಕೇತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಚಾಂದ್, ಶಶಿ, ಚಂದ್ರ, ತಾರಾಪತಿ, ಕಾಲಾನಿಧಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ। ಜಲ, ಕಂಬದ, ಪಾನಿ ಅನಿ ಘನರಸ। ತಾಲಾಕ್, ಕಾಸಾರ, ಸವ, ಸರಸಿ, ಪುಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥ ಶಬ್ದ। ಸ್ತ್ರೀ, ಮಹಿಳಾ, सुंदरी। पत्थर, पहन, पाषण, पस्तर यहाँ पर कहलाते हैं। पवन, हवा, पवन ಅಂದರೆ हवा, पवमान, ಭ್ರಮ, ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ। ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ। ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ। ಹಾಗೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ। ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ। ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಂತ
ಆರಂಭ ಅಂತಂದರೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ, ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಅಂತ. ಅಂದರ್ ಬಹಾರ್, अंधकार प्रकाश, अच्छा बुरा, अपना पराया, अमृत विष, अनुरक्ति विरक्ति, अनुराग विराग, अग्रज अनुज, अधिक यहाँ पर न्यूनाल्प, यहाँ पर आहार निराहार, आदर अनादर, आस्तिक नास्तिक, आधार यहाँ पर आशा निराशा, आज़ादी गुलामी, आरंभ यहाँ पर अंत, यानी आस्था अनास्था, आयाता नियाता, यहाँ पर इच्छा अनिच्छा, इधर उधर. थोड़े यहाँ पर उदाहरण के अंतर्गत आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ. आगे आप लोगों के लिए यहाँ पर आता है कि तो विचार विलोम शब्द हो गया. पत्र लेखन, पत्र लेखन के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या विचार यहाँ पर आता है, इसके विचार यहाँ पर दिया गया है. पत्र लेखन उसे कहते हैं जो यहाँ पर एक विचार को यहाँ पर दिया गया रहता है, उसको आप लोग यहाँ पर इस तरह लिखना चाहिए. एक प्रिंसिपल को आप लोगों को पत्र लिखने के लिए कहा जाता है. 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए आप लोगों के प्रिंसिपल को एक खत लिखिए, या पैसे के लिए आप लोगों क्या करना है, अपने पिताजी को या यहाँ पर माता को यहाँ पर पत्र लिखिए करके यहाँ पर कहा जाता है. नहीं तो आपको आपके शायद मित्र को पत्र लिखिए स्वतंत्र दिवस के लिए या दिवाली त्यौहार जिस तरह मनाए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर आप लोग लिखिए करके विचारों के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया रहता है. आप लोग यहाँ पर लिखते जाइए. पहला यहाँ पर सेवा में, पहला सेवा में लिखिए. बाद में आपके कॉलेज और स्कूल के अंतर्गत यहाँ पर जो दिया रहता है उसको लिखते यहाँ पर महोदय. बाद में विषय के अंतर्गत यहाँ पर लिखते हुए आगे बढ़ते आप लोग यहाँ पर जो विचारों को यहाँ पर दिया गया रहता है उसको आगे बढ़ता जाना है. यानी आप लोगों के लिए 5 अंक के लिए यहाँ पर अपठित यानी निबंध लेखन नहीं तो पत्र लेखन के लिए यहाँ पर दिया रहता है. आप लोग छंद विचारों के अंतर्गत उसको लिखते जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा यहाँ पर लगेगा. आप लोगों के वर्कबुक में यहाँ पर दिया गया है कि तो विषय 3 दिवसीय यहाँ पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए करके यहाँ पर विषय आर्थिक सहायता मांगते हुए यहाँ पर आप लोग पत्र लिखिए करके यहाँ पर दिया गया है. और यहाँ पर प्रिय मित्र के लिए यहाँ पर शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर आप लोग पत्र लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है. आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लिखा के बता सकती थी लेकिन समय तो अभाव यहाँ पर है. सिर्फ आधे घंटे के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है जो कुछ छंद विचारों के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत यहाँ पर कर रही हूँ. अंतिम विचार यहाँ पर आता है कि अनुवाद. अनुवाद यहाँ पर यह है कि जो विचारों को दिया जाता है अंग्रेजी और कन्नड़ विचारों के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है. आप लोगों को आप लोग उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए करके 5 जो है विचार यहाँ पर दिया गया रहता है. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 50 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 10 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. तो अंग्रेजी वालों को यहाँ पर लिखा गया है ताजमहल इज ए वेरी फेमस मूवमेंट
ಅಂದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂತ ಹೇಳಂದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಹೈ ನಹಿ ತೋ ಇಮಾರತ್ ಹೈ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೆದರೆ ನಡೀತೈತೆ. ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಹೈ ಯಾ ಇಮಾರತ್ ಹೈ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಅಂಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೌಟಿಲ್ಯನು ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ವಾಸ್ ಎ ವೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ एक विवेकशील मंत्री था. वहाँ पर देखिए वाइस के लिए यहाँ पर क्या लिखना है, ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಶೀಲನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಏಕ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಥೇ, ಹೀಗೇನೂ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ವಿದ್ವಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಏಕ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಹಾ ಪರ್ ಮಂತ್ರಿ ಥಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಯಹಾ ಪರ್ ಹೈ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಅವೇ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋದು. ಜಹಾ ಚಾಹ ಹೈ ವಹಾ ರಾಹ ಹೈ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಠ, ಜಹಾ ಚಾಹ ವಹಾ ರಾಹ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ बहुत छोटे छोटे यहाँ पर दिया जाता है, उसको आप लोग आगे बढ़ाते जाइए. ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ. ಏಕತಾ ಹಿ ಹಮಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೈ. ಏಕತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು. ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ರಾಜರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಜಾಪುರ್ ಪರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಾ ಶಾಸನ ಥಾ. ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ರಾಜರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಇಸ್ ಕಾಮ್ ಕೋ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಅಸಮರ್ಥ ಹೂ. ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಮೈ ಇಸ್ ಕಾಮ್ ಕೋ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಅಸಮರ್ಥ ಹೂ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈ ಯಹ ಕಾಮ್ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ ನೈ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೀಗಿನೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. नो पर्सन इज हैप्पी विदाउट यहाँ पर फ्रेंड्स. मित्रों के बिना कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होती. ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಲಾರರು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರೋं के बिना कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं होते. नहीं तो इस तरह लिखिए, दोस्तों के बिना कोई भी खुश नहीं रह सकता. ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಲಾರರು ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು. ನೇತಾರರು ಜನರ ಮುಖಂಡನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಬಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಲೀಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ सर्वेंट ऑफ द पीपल. एक नेता लिखने के लिए नहीं आता है तो एक मुखंड लिखिए. एक नेता को जनता की सेवक बनना चाहिए, यानी नेता को जनता का सेवक होना चाहिए. नहीं तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं करके मैं बता रही हूँ. आगे यहाँ पर है, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆಯು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಳೆಯು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಜಬ್ ಹಮ್ ಬಹಾರ್ ಆ ರಹೆ ಥೆ ತೋ ಬಾರಿಶ್ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವೋ ಆವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಬಹಾರ್ ಆಯೆ ತಬ್ ಬಾರಿಶ್ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. There are thousands of villages in India. भारत में हजारों गांव हैं या कई गांव हैं. ಹೀಗಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮೇ ಹಜಾರೋ ಗಾಂವ್ ಹೈ ನಹಿ ತೋ ಕೈ ಗಾಂವ್ ಹೈ ಅಂತ ನೀವು
ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಂದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಸಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. अधिकांश लोग यहाँ पर भारतीय कृषि पर निर्भर रहते हैं. अधिकांश लोग यहाँ पर भारतीय लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है करके कहते हुए यहाँ पर आज आपके समय के अनुसार जो मुझे यहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत जो दिया हुआ यहाँ पर है, छंद बोलियों में, छंद शब्दों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रयास मैं की हूँ. कृपया यहाँ पर आप लोगों के गलती हो गया तो माफ़ कीजिए. तो सरलता की वजह से यहाँ पर बताएंगे तो स्वीकार कीजिए. आप लोगों को धन्यवाद यहाँ पर है.